سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين تابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشور أنور بن حجي إسماعيل وخصوصا إلى سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وسيد الإمام الشيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام حبيب عبد الله بن عبد الحق سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه إلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغور سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر بن العيدروس سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس سيد الشيخ علي بن عبد الله البر سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السغاب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب الدرجة سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس صاحب سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبيب صاحب شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس سيد الشيخ محمد أمين القباني سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني شرواني عبد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاه من رحمة والمغفر ويعلي درجات من الجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمراتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بالدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن يخالف أمرك وعصاك. وافتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم. وسبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بداية الهداية. السادس اللعن. فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه، ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق، فإن المطلع على السرائر هو الله ta'ala. As-sadisu bermula yang keenam. Al-la'nu yaitu melaknat atau mengutuk. Fa'iyyaka maka jauhilah olehmu antal ana syai'an engkau mengutuk sesuatu mimma khalaqallahu ta'ala daripada barang yang menciptakan oleh Allah ta'ala min hayawanin daripada binatang atau ta'amin atau makanan atau insanin atau manusia bi'ainihi dengan ainnya, dengan ketentuan dirinya. Wala taqta' bisyahadatika janganlah engkau pastikan, asal mana putuskan, bisyahadatika dengan kesaksianmu, jangan engkau pastikan ala ahadin atas seseorang min ahlil kiblat daripada ahlul kiblat dalam kurung orang yang beriman, jangan engkau putuskan, jangan engkau pastikan bisyirkin dengan syirik, au kufrin atau kafir, au nifakin atau munafik. Fa innal muttali'a maka bahwasanya orang yang mengetahui ala saraiti atas hati manusia huwallahu ta'ala yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Penjelasannya, asadisu bermula yang keenam daripada yang 8 macam yang kewajiban kita menjaga lidah kita daripada al-la'nu melaknat. Itu laknat itu kan bahasa Arab, bahasa kita mengutuk. Jangan mengucap muntung ninina terkutuk engkau atau terlaknat engkau atau laknatullah alaika, jangan. Napa hukumnya? Kalau sudah di luar perintah Allah hukumnya haram, kecuali memang kita itu nang disuruh Allah Ta'ala melaknat, contoh syaitan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Mengutuk syaitan enggak? Tapi perintah Allah ayo aja. Ada manusia yang terkutuk, dilaknat oleh Allah, tapi kada disuruh Allah Ta'ala melaknat. Terserah kita aja, mun inya kita melaknat kada berdosa, tapi mun kita kada melaknat kada dituntut Allah Ta'ala juga. Siapa? Fir'aun. Nah, Fir'aun itu dikutuk oleh Allah, tapi Tuhan kada menyuruh kita mengutuk. Nah, lalu orang yang beriman ketika inya mengutuk Fir'aun kada berdosa memang, karena memang inya dikutuk Allah. Lalu orang ini berucap Fir'aun laknatullah. Wah, bangsa Fir'aun terkutuk, berdosalah kata. Tapi seandainya kita kada mengutuk Fir'aun, berdosalah juga kada juga. Mengutuk bang berpahala lah kada juga, cuma boleh aja karena memang dia dikutuk Allah. Lamun kaya itu ujar Imam Al-Ghazali kada usah gin mengutuk Fir'aun. Nya kada disuruh juga. Masalah Fir'aun dikutuk Allah itu urusan Allah, kita kada umpatan mengutuk Fir'aun. Pahamlah. Nah, sekarang orang ini kada dipastikan dikutuk Allah, jangan coba-coba mengutuk. Jangan coba-coba mengutuk sesuatu apapun min khalqillah, daripada makhluk Allah. Makhluk Allah Ta'ala ini min hayawanin, daripada binatang kah. Jangan hendak dikutuk-kutuk. Ayo bang anjing bangsat terkutuk manajer, jangan bujur anjing itu najis dalam hukum. Itu pun dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Imam Malik, anjing kada najis. Tapi Allah adalah menyuruh mengutuk anjing, kada ada. Allah Rasulullah adalah menyuruh mengutuk anjing, kada ada. Tapi nya najis mughalazah jar. Iya, najis mughalazah. Iya, menurut mazhab Syafi'i, tapi kada menyuruh mengutuk. Nah, babi ini jar, babi bubuhan ini jar, bangsat sangat babi ini jar, terkutuk, laknatullah alaik ya babi, bama, lampang banser sudurnya, tak ada pengamanan acara di daerahnya, daerah sebelah ya Allah, sudur di banser, bandir. Babi terkutuk, jangan bujur najis mughalazah menurut mazhab Syafi'i ya kalau namun curja. Tapi Allah lawan Rasulullah kada ada menyuruh mengutuk babi, itu melarang memakannya. Ada Allah Ta'ala menyuruh mengutuk. Nah itu dari Aigam ada kalau nang lewat dikisahkan Nabi Nuh kisah nih kam kalau ada salah ada dalam kitab Aigam ndak ada tetamu kitabnya nukar aja ada larang juga kitabnya kan dari gini aja nah ya paling di 50.000 lah kalau sekali nukar kuota aja Ramadan. Tapi ini awit menggota paling setengah bulan habis. Ngaran kitabnya di Bada'i Az-Zuhur. Ngaran
kitabnya dah Bada'i Uzuhuri. Nah dalam kitab itu juga ada kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nuh itu kita belajar bukan ngaran sidin asli. Nah kita ada Allah Nuh orang mati Nuh. Tuh Nuh itu maknanya meratap. Padahal ngaran sidin kada Nuh kada. Ngaran sidin Abdul Ghaffar. Ngaran Nabi Nuh itu Abdul Ghaffar. Tapi masyhurnya sidin Kiai Nuh karena memang di Quran disebut Nuh. Namun di dalam kitab itu Nuh itu gelar dan ditafsir gitu juga. Nah kenapa Abdul Ghaffar ini dinamai Nuh sehingga terkenal dengan sebutan nama Nabi Nuh? Karena suatu hari Nabi Nuh itu bertemu dengan seekor anjing. Anjing itu yalhas beuluran ilatnya ya. Kalau ngaran anjing itu anjing beuluran aja ilatnya. Cuma anehnya nih kemerahmat teh anjingnya nih. Anjing ini aneh. Nampak anehnya se-Indonesiaan kamu ngededa. Se-Asia mungkin ngededa. Nampak wallahu alam mensur duniaan wallahu alam tuh. Nah pegarang mata tiga anjing mata tiga coba ya kamu manusia aja kamu mata tiga dajjal ini jadi kan lalu pada akan dajjal ya ngeri kan ya kamu anjing mata tiga nah dua di sini titik tiga. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mau ucapi anjingnya ikam anjing ciliknya mana sudah tujulur ilat mana anjing najis mata tiga jangan anjing gam mata tiga manusia nang bungas namanya ikam bang manusia nang bungas toh nang India lah tambahi matanya di sini sebiji nah bungas lagi kerinya bungas lagi ada ringgau aja nang kayak dajjal itu aja lalu itu dituduh dajjal ya. Buruknya ikam anjing rupa. Ayo, apa artinya? Nabi Nuh nih, mahina anjing gak ada? Mahina anjing ngarannya pikai. Hari ikam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala anjing ini berucap dengan bahasa anjing, tapi Nabi Nuh mengerti. Wahai Nuh, pian tahulah ulun ini kada mahandaki ulun kada diri ulun nang mahandaki keadaan ulun kayak ini kada ulun kada ulun gina nak kayak juga bungas ya kada kamu nih bungas kalau sudah putih kening lantik mata galak tapi rasa belum lagi kalau anak bungas lagi kalau ikam muka hendak ikam gagah banget saya baju loreng kedepinan tuh hendak kali lagi ikam lebih bungas kalau hendak nang kita nang ati buasnya mung kada kita menjakanya kita ari nang mahandaki maulah kadinya gaya ini bang nak kaya begam rahmat pokoknya aja rahmat nang bagus sih bang nang tampan setampan tampannya bang pian dahulah Nuh nang maulah ulun nang kayak ini nih mata tiga wa rabbi wa rabbuk
Tuhan ulun lawan Tuhan pian jua. Tuhan khalaqani wa khalaqaka. Huwa rabbi wa rabbuk wa khalaqani wa khalaqaka. Dialah Tuhanku dan Tuhanmu, dan dialah yang menciptakan aku dan menciptakan sampian. Umar kena ikam Nabi Nuh. Mendam langsung Nabi Nuh, mendam langsung ranai sedikit. Langsung ranai nangis salah. Napa artinya? Artinya Nabi Nuh ini menyambati, bahasa kasarnya menghina, mencela ciptaan Allah. Amun mencela ciptaan Allah, siapa nang disambat? Ya Allah Ta'ala nang dicela. Nah iya, nang Nabi Nuh dikam menangis ya terus meratapi kesalahan itu tuh. Lalu digelar gitu tak anjing itu. Jangan min hayawanin, makhluk Allah Ta'ala, binatang nang mananya aja jangan dihina, jangan dicela, apalagi dikutuk. Jangan. Atau ta'amin, tawa makanan tahu ikam rahmatlah, makanan yang paling pahit ini nampak buah itu yang paling pahit. Tahu ikam lah, anda tahu ikam banser tahu ikam aneh wadah. Buah yang pahit itu nampak rahmat. Mungkin bisa buka kebun enggak? Kira apa? Buah apa kira? Buah apa Mi? Maka tahu juga. Kambek tahu ya? Buah pari, pahit kelok. Mana? Saya merasa bangsat banget pari-pari nanti. Ada tahu aku liur pahit pulang nanti. Terkutuk nijir pari ini. Jangan kamu. Jangan. Tenang pahit dari Tekan ikam baru lapar Suruh kawan makan nih pas nasi basi. Bangsat banget jadi ini kada tahu lapar nasi ini nijir. Kasihan banser. Kelaparannya ada kalau ada banser kelaparan. Wah, jangan mencela makanan, jangan menghina makanan, apalagi mengutuk makanan. Rasulullah itu iza ishtaha akala. Rasulullah itu bilinya sidin ketujuh, sidin kepingin, sidin makan. Wa iza apabila sidin la yastahi kada kepingin taraka, biarkan naik. Kada nyambat. Anda mau nyambat masinnya macam-macam ya, makanan disambati jangan. Nah, au insanin bi ainihi, atau manusia dengan ainnya. Menyambat ikungannya terkutuk. Nyambat sepulan nih, laknatullah alaik. Maka mau kamu neri kamu kekalahan berdebat ya juga laknatullah alaik terkutuk kamu neri dah kalah politik mau jua ayam seorang kalah kalau mengutuk orang aja jangan hukumnya haram, berdosa besar. Ini lagi nah ini maka banyak karena nih wawona
hanya tahu wow igam banyak inilah. Wala tak jangan engkau putuskan. Nanti putus akan tuh pasti akan. Nah ya sudah dikira nampak putus itu padahal kada. Jangan engkau putuskan, jangan engkau pastikan. Bisyahadatika dengan kesaksianmu. Oh maaf. Ala ahadin min ahlil kiblat, atas seseorang daripada ahlul kiblat. Arti ahlul kiblat itu orang nang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini sembahyang menghadap kiblat lah. Ini bisa hadap jar tapi kada sembahyang dikubur bang. Dikubur bang. Menghadap kiblat lah. Menghadap kiblat, ahlul kiblat ngarannya. Bila orang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalunya sembahyang walau balang kambingan, ahlul kiblat tetap ahlul kiblat karena ia sembahyang menghadap kiblat, ahlul kiblat. Masuk kita lah. Masuk. Kita ini orang yang beriman kepada Allah yang bersyahadat itu disebut ahlul kiblat. Kalau orang itu ahlul kiblat, jangan engkau putuskan, jangan engkau pastikan dia bisyirkin dengan syirik. Nah, ayo, siapa yang ketujuh menuduh syirik? Nah, masa orang beriman berziarah ke kubur lalu mencium batu kubur dipadahkan syirik musyrik? Oh my. Orang berziarah ke kubur wali dengan niatan tabarruk lalu bertawassul lawan wali musyrik? Oh my. Gampangnya bang. Jangan hendak menuduh-nuduh mempastiakan itu. Kita adalah kadada kita memusyrikan orang kadada. Sedikit-sedikit syirik. Orang bersalawat kamilah syirik. An ilahi la sulil firdausi ahlan syirik. Sedikit-sedikit syirik. Mudahnya pang mensyirikakan orang. Kayak inilah orang beriman. Kada ajaran Islam nang kayak itu tuh kada. Satuduh orang tuh kada. Nah patujurnya mencium batur itu manuhanakan batur ngarannya. Nah apabila ikam tahu bahwa ini manuhanakan wahabi atau pengjur menyembah kubur, di mana tahu bahwa ini menyembah kubur itu di mana? Kita nuduh syirik kada, nuduh syirik. Au kopren, nuduh kafir kan ya jua, buhan mau jua. Orang modalan kafir. Au nifakin atau menuduh mempastikan munafik. Jangan. Coba baca di dalam. Fa inna dzalika amrun sa'bun jiddan. Fa inna dzalik, maka bahwasanya yang demikian itu mensyirikkan, mengkafirkan, memunafikkan, amrun jiddun, urusan nang sulit. Jiddan pula. Perkara nang sulit benar kena urusan.
Lah ngitan, ini perkara nang sulit urusannya. Oh, sulit banget. Dikira mudah aja lah menuduh orang syirik dan sebagainya. Kenapa? Iman itu di mana? Di hati. Iman itu di hati. Mun iman itu di hati, berarti nang tahu hati ini siapa? Allah. Makanya jangan nuduh. Fa innal muttali'a 'ala sarairi fa innal muttali'a, maka bahwasanya orang yang mengetahui 'ala sarair, atas segala hati manusia, wallah, yaitu Allah Ta'ala. Jangan hendak menuduh, jangan hendak memastikan, apalagi demi Allah lah. Ikam syirik nangga ini syirik mana berdemi Allah ulang, mana menuduh ini ya Allah. Mun dalam hadis mun orang tuh menuduh kafir, ternyata perbuatannya itu tidak kafir, kembali kepada dirinya. Kembali kepada dirinya. Inilah yang diisyaratkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan datang kepada umatku suatu zaman yang orangnya itu taat ibadah, bahkan hafal Quran tapi dia ke tetangga menuduh musyrik. Lain kamu secara umum, dan memang Allah ngutuk umpama kamu buan Yahudi ini terkutuk ya aja. Kamu kadang ngutuk manusia, tapi umum itu orang Nasrani dikutuk, lain kada ahlul kiblat. Itu sah saja. Kenapa? Karena Allah mengutuk. Yahudi Nasrani itu kan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang nang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Ibaratnya itu. Tapi ibarat kadang ngutuk dia kadang berdosa juga. Ini orang beriman orang ahlul kiblat dituduh syirik, dituduh kafir, dituduh munafik. Coba qauluhu di dalam fa innal muttali'a 'ala sarairi huwallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma syahida rajulun ala rajulin bil kufri, tidak bersaksi seorang laki-laki atas laki-laki yang lain dengan kufur, illa, kecuali ba'a bihi ahaduhuma, kembali dengan kafir itu oleh salah satu keduanya. Apabila seorang laki-laki, ujar Rasulullah, menuduh orang kafir, maka tuduhannya itu kembali kepada salah satu. Nang dua itu bisa kembali kepada yang dituduh atau kembali kepada yang menuduh, tergantung keadaan. Lalu ujar Rasulullah, in kana kafiran bahwa kamu qala, in kana, jika adalah ia kafiran, memang kafir, bahwa
bawah, maka dia kama qala, sebagaimana yang ia katakan. Oh berarti bujur kafir. Kalau memang kafir, munnya kada apa? Nah, wa illam yakun kafiran, jika tidak adalah ia orang kafir, ternyata ini kada kafir ini. Pakat kafara, maka sungguh jadi kafir ia. Nah, namanya nyambat kafir ini nang jadi kafir. Kenapa? Bitakfirihi iyahu, karena mengkafirkan ia akan laki-laki tersebut. Itu nyamanlah menuduh orang kada bujur, kembali kepada dirinya. Kada puas kalau rupanya pokoknya kita ini pokoknya bisa disambati ya ahlul bid'ah, ya ahli kubur, ya ahli syirik, macam-macam ya disambati. Habis kemudian pala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala, maka janganlah engkau masuk permasalahan bainal ibadi wa bainallahi ta'ala, antara hamba dan antara Allah. Engkau jangan umpatan masuk urusan antara hamba lawan Allah, yang diantaranya adalah masalah iman. Masalah iman ini adalah masalah bainal abdi wa bainallah, antara hamba lawan Allah. Maka jangan sekali-sekali engkau mengurusi apalagi mempastiakan, karena nang tahu itu adalah Allah. Kita tahulah hati manusia, iman manusia kada tahu, otak manusia kada tahu, hanya otak apalagi iman. Gitu tuh. Nah kita nih nanjak kalau nih nang memedahan mudah kafir ini kan ngarannya inya masuk kepada wilayah urusan Allah, berat. Bahasa orang ini kayak jadi Tuhan, tujuh orang ini aja. Ada lagi rahmatnya bahasanya bujur kayak panitia surga. Ini masuk surga, masuk surga aja kayak panitia surga. Noh jujur macam-macam ya juga kayak ada panitianya surga. Kenapa jarinya menuduh-nuduh orang kan? Itu tuh. Inya nama atur masuk surga, masuk neraka. Nama atur surga neraka itu kan Allah. Allah. Ada Rasulullah lah atur surga neraka. Nabi-nabi yang lain. Babang kenapa kita? Sebagian orang neraka wari kemjur. Nah kamu kan ngatur neraka. Ini urusan hamba lawan Allah, jangan umpat masuk. Itu habis. Kemudian wa'lam annaka yaumal qiyamati ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Baca Zaid.
التي بشيء أو مسلم أو بفرق فإن الطالع على سرائر وهو الله تعالى على رسول بين العباد وبين الله تعالى. الفاتحة.